धर्म है जो फर्ज उत्ते बयान किए गए ने। धर्मखंड का एहो धर्म का मतलब जो असी उतलियां पंक्तियां दे अंदर 34 नंबर पौड़ी दे अंदर पढ़ आए हाँ, विचार आए हाँ। धर्म का मतलब ही फर्ज है। तो देखो कितना सौखा काम है ना, अपने घर परिवार विच रहिंदे आ, अपने जीवन का गुजारा करते हैं, चाहे कोई खेती कर रहा है, दुकान कर रहा है, व्यापार कर रहा है, ਜਾਂ कोई होर जॉब करता है, इन्हां सारियां दे विच रहिंदियां होइयां सच नूं आधार बना के अपने फर्जां नूं पूरे करना कितना सौखा है। सुखी होने का कितना सोहना साधन है। अपने जीवन विच प्रसन्नता पैदा कर लेना कितना सौखा है ना, कोई औखा नहीं है। तो अगला वचन गुरु जी करते ने, ज्ञान खंड का आखो कर्म। हुण ज्ञान खंड का मतलब जो अवस्था है, गुरु जी कहते ने उसका कर्म भी विचार लो। आखो का मतलब आखो यानी विचारो। हुण असीं विचारना है ज्ञान खंड बारे, ज्ञान की है और ज्ञान राही सानू की चीज़ां मिलदियां ने, ज्ञान क्यों जरूरी है। आखो का मतलब विचारो, इस चीज नूं समझो, इस चीज नूं। हुण गुरुदेव पातशाह पावन बाणी दे अंदर बड़ा प्यारा बचन कीता है, कहन लगे कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। हुण मन ही साडे सुख और दुख का साधन है। साडे कीते हुए कर्मां दे जो सानू सुख जां दुख मिलिया है ना, वो साडी अपनी चॉइस सी, वो साडी अपनी चोण सी। वो असीं अपने ज्ञान दे आसरे अपने दिमाग दे नाल फैसला लिया सी। साडे उस फैसले का नतीजा है सुख जां दुख। हुण फैसला असीं की लिया, कोई भी असीं कर्म कीता, मान लो कि असीं कोई दुकान चलाई ते दुकान दे अंदर सानू बहुत सारा लाभ होया, उथों सानू खुशी मिली, तो ये खुशी जां लाभ साडे फैसले का नतीजा है। क्योंकि असीं दुकान खोलण का फैसला लिया, सानू उस बारे पूरी जानकारी सी, असीं इहनूं ठीक ढंग दे नाल ज्ञान दे नाल चलाया, सानू खुशी मिली। लेकिन असीं एक फैसला ऐसा ले लिया, चलाई असीं दुकान, खोली दुकान, पर ऐसी जगह ते खोल ली जिथे उस दुकान की जरूरत नहीं सी, जां ऐसा कोई व्यापार कर लिया जिस बारे सानू ज्ञान नहीं सी। व्यापार फेल हो गया, साडा पैसा बर्बाद हो गया, साडे जीवन अंदर दुख आ गया। तो ये दुख क्यों आया? ये साडे फैसले का नतीजा है, जो असीं फैसला लिया उहदा नतीजा है। तो ये दो निक्कियां जिहियां मिसालां ने। इसे तरह साडी खुशी, साडी गमी, साडे सुख, साडे दुख, साडे रिश्तियां नातियां दा जुड़ना, उन्हां दा टुटना, ये हर मनुख दे अपनी चॉइस है, अपना फैसला है। जो उन्हें कर्म कीता है उस कर्म का फल उन्होंने मिले। इसलिए ज्ञान अत्यंत जरूरी है, ज्ञान की बहुत जरूरत है। गुरु पातशाह जी कहते हैं हुणे मन जिहड़ा है इहदे अंदर अनंत भावनावां पैदा हुंदियां ने। मन दे अंदर करीब 60,000 विचार 24 घंटियां विच आउंदे ने। मन दीयां बहुत सारियां भावनावां ने, ते जदों साडे मन दे अंदर कोई भावना पैदा होवे ते असीं ओही भावना अनुसार कर्म कर लवीए, उहदे बारे विचारीए ना, उहदे नतीजे बारे ना विचारीए, तां प्रॉब्लम क्रिएट होएगी ना। इसलिए ज्ञान की बहुत लोड़ है, पहली गल। दूजी गल यह है कि ज्ञान हर मनुख नूं है, ज्ञान हर जीव जंत नूं है। कुदरत ने सब नूं ज्ञान दिता है, रब ने हर एक नूं दिमाग दिता है। जिवें असीं पिछे विचार आए हैं कि जदों कोई जंगली जानवर भी बच्चे नूं जन्म दिंदा है तां वो बच्चा थोड़ी देर बाद ही उठ के सीधा अपनी मां दे थणा नूं मूंह विच पांदा है। यानी उन्होंने नॉलेज है, उहदे अंदर ज्ञान है ना कि मेरी खुराक इत्थे है। किवें दूर दुराडे तो पंछी उड़ के आउंदे ने, जदों उस इलाके विच बहुत सर्दी पैनी होवे तां पंछियां नूं पहलों पता लग जांदा है ना, ज्ञान हो जांदा है
कि मैं इथों उड़ना है, इन्नी दूर जाना है, इन्ने दिन विच मैं पहुंच जावांगा, वापस इन्ने दिन विच आवांगा। उन्हां दे कोल कोई सिस्टम नहीं है रास्ता दसन वाला, गूगल मैप नहीं, लेकिन वो सीधे अपने टिकाने ते पहुंचते हैं। ज्ञान तो है, जीव जनता नूं ज्ञान है। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਚੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿਮਾਗ ਗਿਆਨ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਬ ਫਟੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਦਿਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਏ ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰਾਹ ਏ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈਵਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਔਰ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੰਡ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਕੇਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤਨੇ ਹੀ, ਅਨੰਤ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਪਵਨ ਬਾਰੇ, ਹਵਾ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੋਜਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਵਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
कि किसी मनुख का ऑपरेशन करना सी ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ? ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਦਵੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਲਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਖੇਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਫ ਇੰਜਨ ਬਣਾਏ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਟ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਸੰਤਰ ਅੱਗ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਅਨੰਤ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਅੱਗ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ, ਤਪਸ਼ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਅੱਗ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਢਾਲਦੀ ਹੈ, ਗਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭੋਜਨ ਆਦਿਕ, ਯਾਨੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਅਨੰਤ ਹੈ ਪਵਨ, ਅਨੰਤ ਹੈ ਅਗਨੀ ਆਦਿਕ। ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੰਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆਂ ਹੈ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੋ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ। ਕੀਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਘਾੜਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਘਾੜਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬ੍ਰਹਮੇ ਰੱਬੀ ਘਾੜਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮੇ ਰੱਬੀ ਘਾੜਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ਼, ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਸ਼। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੂਪ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਜੋੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਕ ਨਾ ਆਵੇ।
इस दुनिया के अंदर रुखां दरख्तां दे विचों कोई एक रुख दूजे वर्गा नहीं, इथों तक कि रुख का एक पत्ता भी दूजे पत्ते वर्गा नहीं, साडे शरीर का एक रोम भी दूजे रोम वर्गा नहीं। ये गल वखरी है कि साडी पहचान इन्नी बरीक ना होवे। पता नहीं कितने रूप ने, कितने जीव जंत ने, कितने इस दुनिया विच रंग ने। बेशक 7 रंग मन्ने गए ने, पर उन्हां 7 रंगां तो किन्ने एक रंग अगे बने ने। कोई एक रंग थोड़ा है, अनंत रंग ने। कितने वेश ने, कितनियां वेशभूषावां ने, हर एक दे वखरे वखरे वेश, हर एक दा वखरा वखरा पहनावा, हर एक दा वखरा वखरा रहन सहन, हर एक दे जीवन दा ढंग वखरा। ये सारा कुछ ज्ञान खंड दे अंदर, ज्ञान दी अवस्था विच पता लगदा है, जदों मनुखी जिंदगी दे अंदर ज्ञान पैदा। केतियां करम भूमि, करम भूमि दा मतलब, भूमि दा मतलब धरती ते करम दा मतलब कम, कम वालियां भूमियां यानी धरतियां। इत्थे करम भूमि दा मतलब धरती। किन्नियां धरतियां ने, इसका कोई अंत नहीं है। असी ये नहीं कह सकते कि यह एक ही धरती है। इस धरती वर्गियां होर धरतियां पता नहीं किन्नियां ने इस ब्रह्मांड दे अंदर। जिवें मैं आप नाल बेनती कीती सी ना कि जे इस ब्रह्मांड बारे जां संसार दी रचना बारे थोड़ा जिहा जानना होवे तां एक फैंटास्टिक ट्रिप, निक्की जी क्लिप है यूट्यूब पे, आप उन्हें वेखोगे तो वास्तव दे विच हैरानगी प्रगट हुई कि साइंस ने कित्थों तक कई मिलियन ट्रिलियन लाइट ईयर तक इस यूनीवर्स नूं वेखण दी ट्राई कीती है, पर परे तो परे होर फैलिया होया है जिथों तक बंदे दी पहुंच नहीं है। किन्नियां धरतियां ने, किन्ने आकाश ने, किन्ने तारे आदिक ने, इन्हां दा कोई अंत नहीं। मेर कीते, मेर, मेर दा मतलब मेरू पर्वत, सुमेर पर्वत, किन्ने इस दुनिया उत्ते पर्वत ने वड्डे वड्डे, उन्हां दा कोई अंत नहीं है। कीते धू उपदेश, किन्ने ही ध्रुव ने, ध्रुव तारे आदिक किन्ने ने, कोई अंत नहीं है। ते किन्ने इस दुनिया विच उपदेश ने, किन्ने तरह के विचार ने, इहदा कोई अंत थोड़ा है। हर एक बंदे दी अपनी विचार है, इस संसार नूं वेखण दा अपना नजरिया है। कोई किसी एंगल तो देखदा है ते कोई दूजे एंगल तो देखदा है। किसी दा नजरिया एक है ते दूजे दा नजरिया दूजा है। एक ही घर दे अंदर चले जाओ ते वेखण वाले 4-5 बंदे जान तां जदों बाहर आणगे तां ओह इह तां कहणगे कि मकान बड़ा सुंदर है। कोई कहेगा कि ये पर्दे बड़े सोहने सन, क्योंकि उन्हें अपने नजरिए नाल पर्दियां नूं ज्यादा वेख्या है। दूजा कहंदा भी क्या बात, बाकी तां गल्लां छड्डो, फर्नीचर बड़े गजब दा सी। तीजा कहंदा है कि इहदा जिहड़ा डिजाइन सी ओह बहुत वधिया सी। ते चौथा कहंदा है कि जो इहदे विच फिटिंग हुई सी ना बिजली दी जां पानी आदिक दी, ओह बहुत चंगी सी फिटिंग वगैरह। ते पंजवां कहंदा है कि यार उन्हां दा ना डाइनिंग सैट बड़ा वधिया सी, डिनर सैट बड़ा वधिया सी। ते छेवां कहंदा भी क्या बात, प्रशादा बड़ा वधिया बनिया सी। अपना अपना नजरिया ना, किस किस चीज नूं किसी ने वेख्या है, किनूं उन्हें तकना है। इस संसार नूं वेखण दा अपना नजरिया है। कोई किसी ढंग दे नाल वेख रहा है ते कोई किसी ढंग नाल वेख रहा है। जिंदगी जीण दा हर एक दा अपना नजरिया है। कोई किसी नजरिए दे नाल तकदा है ते कोई किसी नजरिए दे नाल तकदा है। ते ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਨੰਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। हिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, अगे कंप्यूटर है। कंप्यूटर दे विच किन्ने सारे कोर्स ने। फिजिक्स के अंदर, रसायन शास्त्र के अंदर कोई एक थोड़ा है, अनंत किस्म का ज्ञान है। ते जिस बंदे ने जिस सब्जैक्ट नूं पढ़िया है वो अगे उहदा उपदेश दे रहा है, अगे उसनूं पढ़ाउण दी ट्राई कर रहा है। यानी इत्थे ज्ञान दा और उपदेश दा कोई अंत नहीं है, अनंत है। ज्ञान खंड दे अंदर, ज्ञान दी अवस्था दे विच
सानू इन्हां चीजां दी समझ आउंदी है। केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश, इत्थे किन्ने ही इंद्र ने। आम समझिया जांदा ना कि एक इंद्र देवता, हुण किन्ने किस्म दा इत्थे बदल है, किन्ना क बदल है, किन्ने इंद्र ने। रब दी इस कायनात दे अंदर किसी चीज दी गिणती मिणती नहीं है। चंद सूर केते, चंद दा मतलब चंद्रमा, सूर दा मतलब सूरज। इत्थे किन्ने एक चंद्रमा ने, किन्ने एक सूरज ने। इन चीजां दा कोई अंत नहीं है, अनंत ने। पर एक ज्ञान दी अवस्था विच जदों असीं दिमाग दी वरतों करदे हां, ज्ञान दी वरतों करदे हां, उदों साडी समझ विच चीजां आउंदियां ने। ते इहदा मतलब ये नहीं है कि ज्ञान दी अवस्था विच बंदा कोई अंत पा लैंदा है। ना, अंत नहीं पाया जांदा, क्योंकि ये है ही अनंत। लेकिन इसकी समझ बड़ी महान हो जाती है। ज्ञान की अवस्था के अंदर इहदियां खोजां बड़ियां अगे चलियां जांदियां ने। ज्ञान की अवस्था के अंदर बंदा दूर दृष्टा हो जाता है। ज्ञान की अवस्था विच बंदा आगाहू कुतरांग की गल करता है। ज्ञान की अवस्था के अंदर भगत कबीर जी कहते हैं, कहो कबीर किछ गुण विचार। गुण का मतलब नतीजा, कि जो तू कर्म कर रहा है उसके नतीजे बारे ते विचार करके इसका नतीजा की होएगा। जो मैं बोल रहा, जो मैं सोच रहा, जो मैं कर रहा हाँ, इसका नतीजा की होएगा। एक तो मेरी जिंदगी लई इसका नतीजा की निकलेगा, ते मेरियां आउण वालियां जिहड़ियां पीढ़ियां ने उन्हां नूं इस मेरे कीते हुए कर्म का की सिट्टा भुगतना पवेगा। क्योंकि नतीजा तो निकलना है ना, नतीजा निकलना है। हुण ਅਸੀਂ देखते हाँ इंडिया के अंदर, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਨਾ ਜੰਗਲ, रुख दरखत कट दिते, और साडी एक आदत बन गई कि जिथे जाके असीं घर मकान बनाना होवे पहलों जाके असीं रुख दरखत वड्ढने आ। आदत बन गई, रुख जंगल खत्म हो गए, ते हुण की होएगा? पोल्यूशन वधेगा, बरसातां घट होणगीਆਂ, मौसम विच तब्दीली आएगी, गर्मी वधेगी, ते ਉਹਦਾ नतीजा कौन भुगतेगा? ਉਹਦਾ नतीजा असीं भुगत रहे हां। जो साडे बजुर्गां ने कीता ਉਹਦਾ नतीजा असीं भुगत रहे हां। सुख जां दुख जो असीं करांगे साडीआं आउण वालीआं पीढ़ियां भुगतणगीਆਂ। नतीजा विचारना चाहिए ना कि जो असीं जिंदगी जी रहे हां ਉਹਦਾ नतीजा की निकलेगा। जे असीं अपनी कौम बारे, पंथ बारे सोचीए, जिस टाइप दे नाल असीं जिंदगी जी रहे हां, जां जिवें साडे बच्चे गुरमत तो दूर जा रहे ने, जे असीं इधर ध्यान नहीं देंदे तो फिर अगे इहदा नतीजा की निकलेगा? 20-50 साल बाद, 100 साल बाद साडियां आउण वालियां पीढ़ियां ਉਹਦਾ नतीजा भुगतणगीਆਂ ना। तो सानू सोचना चाहिए, ज्ञान की वरतों करनी चाहिए। कहो कबीर किछ गुण विचार। गुण का मतलब नतीजा, दे लम्मी नजर निहाली है, दूर दृष्टा बन। अपना कोई भी काम करन तो पहला ਉਹਦੇ बारे सोच कि ਇਹਦਾ नतीजा की होएगा। नहीं तो तेरे काम छड़म बन जाणगे। काम करन लग्या तीन चीजां सोच लैणियां चाहीदियां ने। मान लो तुसी मैनू कोई काम किया, तो मैनू वो काम करन तो पहला तीन गल्लां सोचणियां चाहीदियां ने कि जो काम मेरे वीरां ने किया है, मैनू भैणां ने, ये काम करन दे नाल मेरा अपना कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? जे मेरा नुकसान हुंदा है तो मैनू नहीं करना चाहिए। दूजी गल मैनू ये सोचनी चाहिए है कि जिसने मैनू काम किया है, ये काम करन दे नाल इस बंदे का नुकसान तो नहीं होएगा? जे उस बंदे का नुकसान हुंदा है तो मैनू काम नहीं करना चाहिए। तीजी गल मैनू ये सोचनी चाहिए है कि मैं काम कर रहा, जिहदे वास्ते कर रहा, साडा दोवां दा नुकसान ते नहीं, पर ये महल्ले वालियां दा, पिंड वालियां दा, होर लोकां दा नुकसान ते नहीं होएगा? जे होर लोकां दा नुकसान हुंदा है तां भी मैनू वो काम नहीं करना चाहिए। जे तीन गल्लां विचार के मैं काम करदा हां ते वो काम है, ते जे मैं तीन गल्लां विचारन तो बिना काम करना ते वो काम ने चढ़ाम बन जाना, वो काम ने जंजाल बन जाना है, उस काम ने दुख का साधन बन जाना। इसलिए ज्ञान की वरतों करनी बहुत जरूरी है। जदों असीं ज्ञान की वरतों नहीं करते, यानी ज्ञान की सही वरतों नहीं करते, दुर्वरतों करते हाँ, तो साडी जिंदगी के अंदर दुख पैदा होंदे ने। इसलिए गुरु पातशाह जी सानू समझाते हैं
कि सानू ज्ञान की सही वरतों करनी चाहिए। और जिन्नियां भी अज खोजां कीतियां ने साइंस ने, डॉक्टर वीरां ने, इंजीनियर ने, वैज्ञानिक ने, मनोवैज्ञानिक ने, उन्होंने ज्ञान की वरतों करके ही ये चीज़ां कीतियां ने। जे मनोवैज्ञानिक वीर ना होंदे, साइकैट्रिक लोग ना होंदे, इस पासे खोजां ना होंदियां, तां अज अद्धी दुनिया पागल फिरदी होनी सी। तुसीं पागलां दे हस्पताल जाके वेखो किन्ने लोग भरे पे ने, उन्हां दे विचों बहुत सारे लोग ठीक हो के आउंदे हन। डिप्रैशन का जिहड़ा रोग है ये वधदा जा रहा है। जे इस पासे ध्यान नहीं दिता जांदा जां इह खोजां ना होंदियां तां इस दुनिया का की हाल होना सी। इसलिए ज्ञान की वरतों, तुसीं पिछले युग विच चले जाओ जिथे बंदा पशुआं की तरह फिरदा सी। जे बंदे ने ज्ञान की वरतों ना कीती हुंदी तां बंदा पशुआं की तरह अज भी फिर रहा हुंदा। बंदे की जिंदगी चों ज्ञान नूं लांभे कर दिओ, अज ये पशुआं वाली जिंदगी जीण लग जाएगा। आ जिन्ने भी तुहाडे पिंड वसे ने, शहर वसे ने, जां अज असीं इलैक्ट्रॉनिक युग दे अंदर जी रहे हां, तां ओह सारा कुछ किवें होया है? ज्ञान की वरतों कर। इसलिए ज्ञान की वरतों जरूरी है। ते जिहड़े ज्ञान की वरतों नहीं करते वो दुखी हुंदे ने। मैं पिछे तुहानूं एक कहानी सुनाई सी ना, कहानी कह रहा सिर्फ कि एक राजे का दिमाग खराब हो गया। राजा बड़ा भला सी, बड़ा चंगा सी, ते उहदे वजीरां ने सोचा भी जे कोई दिमाग वेच दवे ते इस राजे नूं दिमाग पा दिता जाए ते फिर ठीक ठाक सोचण लग जाए, तां इहदे नाल की होएगा कि प्रजा नूं बड़ा लाभ हो जाएगा। पर उन्होंने सोचा भी दिमाग वेचेगा कौन? जिद्दां दिमाग वेचेगा तो मौत हो जाएगी ना उसकी बंदे। कहने लगे चलो ट्राई कर लो, सिर्फ एक कहानी है, कहानी राही असां कुछ समझण दा यतन करना। उन्होंने अनाउंस किया कि राजे वास्ते दिमाग चाहिए ते मुंह मंगे पैसे मिलणगे। 3 बंदे आ गए दिमाग वेचण लई। पहले बंदे तो पूछा भी किन्ने पैसे लेगा दिमाग दे? कहने लगा मैं 25,000 रुपया ले लवांगा, लोड़ है बेच देंगा, 25,000 रुपया चाहिए। कहने लगा काम की करदा? कहने लगा मैं साइंटिस्ट हाँ, मैं बहुत वड्डियां खोजां कीतियां ने, मैं ऐसी इलैक्ट्रॉनिक दूरबीन बनाई है जिस दे नाल इस यूनीवर्स नूं कई मिलियन ट्रिलियन लाइट ईयर तक वेख्या जा सकदा है। होर बड़ियां खोजां, 25,000 रुपया दिमाग दा लो। दूजे बंदे तो पूछा तू? कहने लगा मैं लवांगा 50,000। कहने लगा काम की करना? कहने लगा मैं एक इंजीनियर हाँ, मेरे को ऐसियां टैक्नीक्स ने कि मैं बिना नींह तो भी मकान बना दियां ते 200 साल डिगेगा नहीं, भावें भूचाल भी आ जाए। होर मेरे को बहुत टैक्नीक्स ने। तीजा बंदा कोई मेरे वर्गा सी, कहने लगा ज्ञानी जी तुसीं? कहने लगा जी मैं रुपया लवांगा 10 लाख। वो बड़े हैरान होए भी एडा वड्डा वैज्ञानिक 25,000 मंगदा है, इन्ना वड्डा इंजीनियर 50,000 मंगदा है ते ज्ञानी जी 10 लाख मंग रहे ने, दा मतलब तां बहुत वड्डी कोई बला होनी है, जिन्हों असीं पंजाबी विच कहने आ। कहने लगे काम की करदे हो? कहने लगा काम ते कोई नहीं करीदा जी, ਵੇਖੀਦਾ है कि भंडारा लगा होवे मंदिर गुरुद्वारे विच लंगर पानी छक आईदा ते आण के समझदा। ते कहने लगा खोजां कोई खोज कीती? कहने लगा खोज दा मैनूं नहीं पता, खोज की हुंदी है? खोज इन्नी करीदी भी लंगर प्रशादा करे मिल जाए छक आईदा। वो कहने लगा कमलिया एडा वड्डा साइंटिस्ट 25,000 रुपया मंगदा है, इन्ना वड्डा इंजीनियर 50,000 ते तू 10 लाख काम तो कोई कीता नहीं, खोज कीती नहीं। कहने लगा महाराज मैं सही मंग रहा, ये 25 और 50,000 वाले ने अपना दिमाग यूज किया है, खर्च भी तो कर बैठे ना, ते मेरा रब ने जिवें दिमाग दिता सी सील बंद रखा, मैं खर्च नहीं किया, पूरे पैसे लवांगा। ते हुण जे इहनूं सील रखोगे, बंद दा बंद रखोगे तो फिर की होएगा? इसलिए ज्ञान की वरतों, ज्ञान खंड दे विच, ज्ञान की अवस्था विच सानूं इह समझ आउंदी है केते इंद भी पता नहीं किन्ने इंद्र ने, ना इंद्रां की कोई वैल्यू नहीं है जिसनूं तुसीं इंद्र देवता बनाई फिरदे हो। कि मींह पवाना है तो इंद्र देवते वास्ते यग लाओ, चौल बनाओ ते चौलां दे नाल इंद्र देवता खुश हो जाए तो मींह पाएगा। मींह एवें थोड़ी पैंदा। हुण अज पता लगा ना बरसात किवें पैंदी है, किवें पानी का वाष्पीकरण हुंदा है, किवें अगे जाके मींह वरसदा है, सिस्टम है ना। केते इंद चंद सूर कीते, कितने सूरज ने, कितने चंद्रमा ने, इन्हां चीजां दा कोई अंत नहीं है। केते मंडल देश ते कितने ही देशां दे मंडल ने, भाव कोई
अनंत देश ने, अनंत अनंत ये सृष्टि है, ये बहुत बड़ा यूनीवर्स फैलिया होया है। इन्हां चीजां दा कोई अंत ही नहीं है, ये चीजां सब अनंत ने। ये ज्ञान दे तल ते कईयां गईयां गल्लां। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਮ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਿੱਧ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਨਾਥ ਕੀਤੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਨਾਥ ਨੇ। ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ਼, ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਦਾਨਵ ਨੇ, ਦਾਨਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ, ਰਾਖਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੁਨ ਕੀਤੇ, ਮੁਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਨੀ, ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਰਤਨ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਅਨੰਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ ਔਰ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਖਾਣੀਆਂ ਔਰ ਬਾਣੀਆਂ ਚਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ, ਅੰਡਜ, ਜੀਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਪੁਛ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਮਨੋਤ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ, ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨੰਤ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਨੇ ਖਾਣੀਆਂ। ਗੁਰਮਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਚਾਰ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਥੋੜੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਅਨੰਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਨੰਤ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਨੰਤ ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੋਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ। ਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡੇ। ਤੇ ਨਰਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਰ ਇੰਦ। ਇੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ। ਹੁਣੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਨਰਿੰਦਰ, ਨਰ ਇੰਦਰ। ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਿਤਨੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਨੇ। ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ। ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਢੰਗ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨੇ।
किन्ने ही उच्ची सुरती वाले लोग ने सेवक कीते ते इस दुनिया दे अंदर किन्ने एक सेवक ने जो सेवा कर रहे ने, जो किसी दा सहयोग कर रहे, किन्ना सहयोग इस दुनिया विच करदे ने। जे अज असीं कोरोना वायरस की गल करिए तां इहदे विच सिख धर्म एक चमकदा होया सितारा है। किन्नी सेवा सिखां ने कीती है गुरुद्वारे साहिबान दे अंदरों लंगर बना के ते आम लोकां विच वंडन दी, जां होर किन्नियां सारियां सेवावां कीतियां गईयां ने। और ऐसे सेवक अनंत ने सेवा करने वाले लोग, एक नहीं, हिंदुआं विच भी, मुसलमानां विच, सिखां विच, ईसाइयां, पादरियां, होर, यानी कहण तो भाव कि इस दुनिया दे विच अंत थोड़ा है। किन्ने सेवक ने प्रभु दे दर ते, रब दी इस रजा दे अंदर। तुसीं देख लो, धरती सेवा विच लगी है ना, सूरज सेवा विच लगा होया है। ये सारे सेवा ही ते कर रहे हैं, हुक्म विच चल रहे हैं। किन्ने रुख दरखत ने सेवा ही ते कर रहे ने, दे रहे ने, छां दे रहे ने, बालन दे रहे ने, फल दे रहे ने, फुल दे रहे ने। यानी कितने सेवक ने, ओदा कोई अंत नहीं है। तां गुरु साहब जी सानू अगे दस रहे ने, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। प्रचंड दा मतलब तेज, ज्ञान दी प्रचंडता। कि ज्ञान खंड दे अंदर, ज्ञान वाली अवस्था दे अंदर ज्ञान ही प्रचंड हुंदा है, ज्ञान दी बहुतात हुंदी है, ज्ञान बलवान हुंदा है। और ज्ञान जदों बलवान हुंदा है उदों मनुख नूं सूझ-बूझ मिलदी है। आपां इत्थे थोड़ा जिहा इस चीज नूं समझण दा यतन करना है। जदों आनंद कारज हुंदा है, 4 लावां दा पाठ हुंदा है ना, हर लाम तो बाद बच्चे नूं मत्था टेकण लई किहा ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਹਿਬਾਨ ਉਸ ਲਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਲਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, 4 ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ 4 ਨੁਕਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਕਰਮ 2 ਨੇ, ਨਿਵਿਰਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਨਿਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਗ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਧੂ ਬਾਬੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਜੱਸਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਲਾਂਭੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਕਟ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਫੜਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕੋਲ ਜੈਕਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ। ਜੈਕਟ ਮੈਂ ਦਵਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ,
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ। ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਮ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਅਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੈਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਹਿੰਸਾ ਹੀ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੀੜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਾਓਗੇ। ਕੀੜੇ ਮਰਨਗੇ, ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਰਕ ਚ ਪਾਓਗੇ, ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਗੜੇਗਾ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਜਿੰਨੀ ਕਰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ। ਮੜੂਸੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਹਾਲ ਵਾਂਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਗੰਡੋਏ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਕੀੜੇ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਵੇਲੜ ਬਾਬੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੰਨ? ਇੱਕ ਬਾਜ ਨੇ ਬਟੇਰਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਟੇਰੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਨੂਚ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਟੇਰਾ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਹਲਦੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਬਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛਡਾਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਛਡਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਛਡਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੰਨ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਸਖੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਖੋਲੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਪ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ, ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਗਲਤ ਦਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਸਹਿਜ ਪਿਆ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ। ਜੋ ਉੱਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਸਹਿਜ ਪਿਆ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਬਲਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਸਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂधी, ਵੇਖੋ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭੇ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਟੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ ਭਰਮ ਦੀਆਂ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੋਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਹਿਮ, ਕੋਈ ਭੂਤ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ, ਕੋਈ ਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਭਰਮ, ਇਹ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਸਵਾਰਥ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਖੋਟੇ ਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਖਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਗਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਖੋਟੀ ਮਤ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੋੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਗਾਨੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜਲ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਓਡ ਆਨੰਦ, ਨਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼, ਸੰਗੀਤ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ, ਸੰਗੀਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਗੀਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਲਵਾਨ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਲਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਅਨੰਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੌਧਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਂ। ਗਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਓ ਧੀ ਦੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ,
ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਅਨੰਤ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਚੱਜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਜਾ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ